दोस्तों हाजिर हाँ एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट अज थोड़े सामने लैके हाजिर होया हाँ। अज की रिपोर्ट दे विच मैं एक अजिहे नैक्सस ते समीकरणों के बदलाव की गल करनी है जिसका इशारा अज तो तकरीबन 8 दिन पहला मैं अपनी एक रिपोर्ट विच कीता सी। तुहानूं याद होएगा गोल्डी बराड़ दे नाल मेरी इंटरव्यू तो अगले दिन मैं एक रिपोर्ट जो कि फैक्ट चैक रिपोर्ट सी उसनूं थोड़े सामने लिआंदा सी ते उसदे आखिर दे विच मैं इशारा कीता सी कि अंडरवर्ल्ड दे विच एक समीकरणों का बदलाव होया है ते बड़ा मेजर बदलाव है। इसका इशारा तो इस तो बाद रिपोर्ट इस उत्ते बनाने का मेरा वादा सी, लेकिन इस रिपोर्ट को अज एक होर घटनाक्रम की रोशनी दे विच भी बनाना पै रहा है जो कि जलंधर देहाती पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स वालों किए गए खुलासियां तो बाद उस थ्योरी को मजबूती प्रदान करता है जिसका इशारा मैं उस रिपोर्ट के अंत में कीता सी। यानी कि अंडरवर्ल्ड गैंगस्टरां की कन्वर्जेंस जो हो रही है, इन्हां दी गतिविधियां का एक जिहड़ा मेल हो रहा है खाड़कू जथेबंदियां अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि सरहदों पार जिहड़ी पाकिस्तानी एजेंसियां वालों मिलण वाली जिहड़ी सपोर्ट है खाड़कू जथेबंदियां नूं वो किवें इन्हां गैंगस्टरां की गतिविधियां नाल जाके रलदियां ने। इस चीज़ का एक वड्डा इशारा अज उस वक्त मिलता है जदों कि 11 गैंगस्टरां का एक मॉड्यूल काबू किया जाता है। ये एक इंटरस्टेट गैंग सी जिसनों कि जलंधर रूरल पुलिस ने क्रैक किया। मन्निया जाता कि महाराष्ट्र दे विच महाकाल नां दा वो गैंगस्टर जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के संबंध में फड़िया गया सी, उस तो पुछगिछ तो बाद जिहड़ी लीड्स मिलियां उस तो बाद ही इन्हां गैंगस्टरां दी गिरफ्तारियां संभव हो पाईयां ने। सो 11 गैंगस्टर फड़े गए ने, 9 इन्हां तो हथियार फड़े जाते हैं, 7 अजिहियां कतल दीयां वारदातां सन जो कि होण तो बचा लईयां गईयां, यह पुलिस का दावा है। 5 ये जिहड़े गैंगस्टर सन इन्हां वालों 5 अजिहियां गड्डियां बरामद कीतियां गईयां ने जो कि इन्हां ने होर लोकां तो चोरी कीतियां, उन्हां तो खोईयां सन। 4 के आस पास हथियारबंद डकैतियां नूं इन्हां ने अंजाम देना सी ते इन्हां तो इलावा 2 अजिहियां वारदातां अजिहियां होणियां सन जिस तहत कि अपने साथियां नूं उन्हां दी अदालत दे विचों भजाउण दे विच भी इन्हां गैंगस्टरां ने एक कोशिश करनी सी, एक अटैम्प्ट करना सी। सो ये सारे के सारे खुलासे पुलिस वालों किए गए हैं, लेकिन जिहड़ा सब तो अहम खुलासा है जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच भी आया है तो मेरा इशारा 8 दिन पहला भी सी, वो ये है कि पूरा का पूरा इंटरस्टेट गैंग ऑपरेट करता है विक्रम बराड़। विक्रम बराड़ एक अजिहा गैंगस्टर है जो कि लॉरेंस बिश्नोई का क्लासमेट है। इस वक्त मन्ना जाता है कि देश तो बाहर है, प्रॉबेबली शायद दुबई है जे मैं गलत नहीं हाँ। विक्रम बराड़ का नाम भी आया सी सलमान खान नूं धमकी देण ते सिद्धू मूसेवाला की हत्या तो बाद जिहड़ी तफ्तीश दिल्ली पुलिस ने या महाराष्ट्र पुलिस ने की उस दे विच ये विक्रम बराड़ गोल्डी बराड़ के इशारे उत्ते काम करता है। ये दावा पंजाब पुलिस करती पई है ते गोल्डी बराड़ नूं अग्गों इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है। गोल्डी बराड़ आपां सारे जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही एक मेन मैंबर है, उसका हैंडलर है, लेकिन पंजाब पुलिस ते जलंधर देहाती पुलिस का दावा है कि गोल्डी बराड़ नूं इंस्ट्रक्शन दे रहा है हरविंदर सिंह रिंधा यानी कि रिंधा संधू। एक अजिहा समीकरण का बदलाव है जो कि अंडरवर्ल्ड दे विच एक बहुत वड्डी चेंज वाल इशारा करता है। हालांकि इस तो पहला 2017 दे विच भी एक अजिही वारदात हुई सी, रुपिंदर गांधी दे भरा मिंदी दा कतल जो कि रिंधे संधू ने कीता सी। गुरजोत गर्चा ने उसनूं बाहरों बैठ के करवाया सी ते उस विच रिंधे संधू दे नाल उसका जिहड़ा एक केसवार मुंडा सी वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग दा सी। लेकिन 2017 तो लैके अज तक यानी कि हुण तो कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहला तक इस चीज़ की गलबात पब्लिक डोमेन दे विच कदे नहीं आई, क्योंकि रिंधे संधू की पूरी जिहड़ी एसोसीएशन है उसकी सांझ है तो उसकी जिहड़ी लिहाजदारी है वो रही है दविंदर बंबीहा गैंग दे नाल, सुखप्रीत बुड्ढे दे नाल, दिलप्रीत बाबा जिस दे नाल रल के सुखप्रीत बुड्ढा लक्की पटियाल वगैरह ने परमीश वर्मे दे उत्ते गोलियां चलाइयां। दिलप्रीत बाबे दे नाल रल के रिंधे संधू ने चंडीगढ़ दे विच सरपंच सतनाम सिंह नूं गोलियां मारियां, उसका कतल किया। ये सारियां वारदातां ते जिन्ने भी ऑपरेशन रिंधे संधू दे बीते तकरीबन 4-5 सालां विच रहे ने उस दे विच उसदी पूरी सांझ, उसदी अलाइनमेंट ते उसदी लिहाजदारी उन्हां गैंग्स दे नाल रही है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे विरोधी रहे ने। लेकिन पंजाब पुलिस का यह दावा जिसकी सूचना या जिसका इशारा मैनू अज तो कई हफ्ते पहला मिलिया सी, सो मच सो कि सिद्धू मूसेवाला के कतल दे विच वरते गए हथियार वो AK-47 वो सोफिस्टिकेटेड वैपन्स ते वो हैंड ग्रेनेड जिन्होंने AK-47 के उत्ते ला के एक रॉकेट लॉन्चर दे विच कन्वर्ट करके
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਤੇ ਸਰਕਟ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਲੇ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੂਤਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਕਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਮਹਾਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IELTS ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ IELTS ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਸ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਯਾਸੀਨ ਅਖਤਰ ਉਰਫ ਜੈਸੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਸੱਬਰਵਾਲ ਉਰਫ ਪਾਇਆ ਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 2 ਮੇਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। 2 ਲੜਕੇ ਊਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਣੀ ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਊਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਰਨਡ ਖਾੜਕੂ ਹੈ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ RDX ਤੇ IEDs ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 7.5 ਕਿਲੋ RDX ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ RDX ਆਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਤਾਂ ਉੱਭਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਗੈਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਣੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਸਮਝੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਬੋਟਾਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਸਰਗਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬੋਟਾਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਇਹੀ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि ये ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੈਂਗ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਵਗੈਰਾ ਗੈਂਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸਰਕਟ ਸੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਦੋਵੇਂ ਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਰਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਗੈਂਗ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਲਈ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਬੋਟਾਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ, ਅੜਚਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣੇ ਹੈ, ਬਾਰੂਦ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, RDX ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਿੰਦੇ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੋਡਿਊਲਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਭਾਵੇਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੀਮਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਟੀਕਲ ਸਪਲਿਟ ਦਾ ਵੀ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੁੜੱਤਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਐਸੇ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ या अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। एक बड़ा वड्डा सवाल है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन इट। लेकिन जो नवा खुलासा पंजाब पुलिस ने, जलंधर देहाती पुलिस ने किया है, उस तो ये चीज़ साफ है कि हुण रिंदा संधू सिर्फ दिलप्रीत बाबे या फिर दविंदर बंबीहा गैंग होना दे नाल जिहड़ी उसकी अलाइनमेंट है, वड्डियां वड्डियां वारदातां दे विच उसका ना जिहड़ा पंजाब चंडीगढ़ दे विच उभरिया सी, वो इन्हां गैंग्स दे नाल कीतियां गईयां वारदातां तो बाद उभरिया सी। लेकिन हुण उही रिंदा संधू लॉरेंस बिश्नोई दी लीग दे नाल भी किते ना किते कुछ मॉड्यूल्स या कुछ ऑपरेशंस दे विच इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। सो ये सारी चीज़ां एक नवी रोशनी पाउंदियां ने अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां दे उत्ते, ते आज की रिपोर्ट दे विच मैं यही चीज़ डिस्कस करना चाहता सी। सो आस करांगा इस रिपोर्ट जिसके क्रैडिबल आधार है, तो हुण तां पंजाब पुलिस का यह दावा भी है, लेकिन मेरे कोल पिछले कई हफ्तियां तो अजिही कई इनपुट्स आ रही सन जिस दे विच इस अलायंस या इस नैक्सस दी गल्लां बातां उभर रही सन। मैं करना चाहता सी, लेकिन उस तो पहला ही एक खुलासा हो गया, जिस तो बाद कि उस थ्योरी नूं काफ़ी बल मिलिया है। आने वाले दिनों में होर जिहड़ियां रिपोर्ट्स रहणगियां उन्हां दे विच भी मैं इस ट्रेंड नूं एग्जामिन करन दी होर कोशिश करांगा, होर गहराई दे विच जाके समझण दी कोशिश करांगे कि वाकई ये चीज़ हो रही है। एक होर रिपोर्ट लैके बहुत छेती ही तुहाडे नाल जुटांगा। रितेश लखी अनप्लग्ड दे नाल बने रहो, तो इस तरीके नाल चैनल नूं ते इस दी रिपोर्ट्स नूं अपना प्यार दिंदे रहो। कमेंट्स ते फीडबैक भी जरूर साझी करते रहो, लेकिन भाषा ते मर्यादा का थोड़ा जिहा लिहाज करके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।